नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम बाबदरे देशवासी को आज राति 8:30 संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री। केंद्र सरकारी कर्मचारी को महंगा भत्ता और पेंशन भोगी अतिरिक्त महंगा भत्ता को केंद्र कैबिनेट अनुमोदन। अंशुघात मृत्युजनित रिपोर्ट मिलिबा परे 24 घंटा मध्य प्रदान कराजिब क्षतिपूरण कहिले राजस्व मंत्री। एवं राज्य में वृद्धि पाउछि ग्रीष्म प्रवाह। हिट वेव नहीं आसंता काली 5टी जिल्ला को पाणीपाग केन्द्रर सतर्क सूचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राति 8:30 देशवासी को संबोधन करेंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभा गुड़िकरे महिला संरक्षण बिल कार्यकारी करने एवं 131तम संविधान संशोधन बिल संपर्क में प्रधानमंत्री आलोचना करने नहीं तांको कार्यालय पक्षरु सूचना मिली। सीमा निर्धारण माध्यम महिला संरक्षण कार्यकारी करने प्रसंग में गतकाली संसद में वितर्क होइथिला। केंद्र सरकारी कर्मचारी मानक महंगा भत्ता डीए एवं पेंशन भोगी महंगा सहायता डीआर रो अतिरिक्त किस्ती प्रदान प्रस्ताव को केंद्र कैबिनेट आज मंजूरी प्रदान करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक पर केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गणमाध्यम को सूचना देई कहिसेंति वर्धित डीए और डीआर जनवरी 1 2026 ठारू पिछिला भाबे लागू हेबो। महंगा भत्ता और महंगा सहायता बाबदरे सरकार मिलित भावे वार्षिक 6,791 कोटी अधिक खर्च बहन करेंगे। एहाद्वारा प्राय 50 लाख ऊर्ध्व केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं 68 लाख ऊर्ध्व पेंशन भोगी उपकृत हेबे बोली श्री वैष्णव कहते। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपए। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाए। 2% बढ़ाए 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाए। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉइज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। मंत्री श्री वैष्णव कहते केंद्र कैबिनेट रे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2028 मसीहा मार्च मास पर्यंत जारी रहिबा प्रक्रिया को अनुमोदन करा जायछि। एहा द्वारा एही योजना पई संशोधित देय परिमाण 83,977 कोटी टंका हेबो। पार्वत्य अंचल रे सड़क एवं समतल अंचल रे सड़क और पोल निर्माण कार्य संपूर्ण करने निमंते 2028 मसीहा मार्च मास पर्यंत समयसीमा वृद्धि को बैठक में अनुमोदन करा जायछि। सेपरि पार्वत्य अंचल रे सेतु निर्माण कार्य निमंते समयसीमा 2029 मसीहा मार्च मास पर्यंत वृद्धि पे निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत तेजी वापस से आई। आज उसका एक्सटेंशन और एलोकेशन इंक्रीज किया गया, जिससे कि पीएमजीएसवाई 3 अब हो गया 83,977 करोड़ रुपीस की स्कीम हो। पूरे प्रोग्राम में अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनी, 10,000 से अधिक ब्रिजेस इसमें बने ग्रामीण क्षेत्रों में, 7 लाख से ज्यादा जो बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट इंफ्रा पॉइंट्स होते हैं कम्युनिटी के, वो सब इससे कनेक्ट हुए। केंद्र सरकार को गृह निर्माण एवं सहरांचल व्यापार मंत्रालय युग्म सचिव कुलदीप नारायण आज भुवनेश्वर गस्त कर ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल पीएमएवाई अर्बन एवं पीएमएवाई अर्बन 2.0 कार्यकारिता समीक्षा करिसेंति। श्री नारायण चंद्रशेखरपुर सहरांचल हिताधिकारी को सस्ता और गुणात्मक बासगृह जोगाइबा पई चलिथिबा निर्माण कार्यर समीक्षा सहित शैलश्री विहार निकटस्थ हरेकृष्ण नगर और प्रगति विहार बस्ती रे चलिथिबा गृह निर्माण कार्य समीक्षा करथिले। क्षेत्र परिदर्शन पर खारबेल भवन ठारे श्री नारायण एक समीक्षा बैठक रे जोग देइथिले। एथिरे उभय योजनार सफलता, आह्वान एवं भविष्यत रणनीति उपर आलोचना करा जायथिला। सहरांचल रे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ बासगृह लक्ष्य हासिल करने सहित सम्मानजनक जीवन धारण निश्चित करने को केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्धता प्रकाश करिसेंति। आपण माने आंचलिक संवाद सुनछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ଉପରେ ତଦାରଖ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ହେଉଛି, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଯେମିତି ଗାଡ଼ିକୁ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଣିବୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଏନ୍ ତିରୁମଲ୍ଲା ନାୟକ ଦୁଇଦିନିଆ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଜନଜାତିଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଡିତାଲ ଚିତ୍ରକଳା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗୁଣୁପୁରଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭାପୁର ବ୍ଲକରେ ଭିବିଜି ରାମଜୀ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାପୁର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 20ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 14,470 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,71,500 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,97,061 କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 6,91,35,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବୈଠକରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ସମସ୍ତ ତାଲୁକା ଆଇନସେବା କମିଟି ସ୍ତରରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ମତି ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ବାଳିକା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ନୂତନ ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚକ୍ରଧର ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଦିନଟିଆ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ମାମଲା ଦାୟର କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଓ ପୁନର୍ବାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 783ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 8ମ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଭୁବନୀ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବଗଡ଼ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲିଥିବା ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଆନ୍ତଃ କ୍ଲବ ଓ ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫୁଟବଲ, ଖୋଖୋ, ଭଲିବଲ ଓ କବାଡ଼ି ଉଭୟ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଜୟମା ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର 62ଟି ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆଜି ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫି ଆନ୍ତଃ କ୍ଲବ ଓ ଆନ୍ତଃ ଜିଲ୍ଲା ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଓ ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ
ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ବାବଦରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ରାତି 8:30ଟାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଓ ପେନ୍ସନ୍